الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه الإكرام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Yang saya hormati lagi dikasihi yang berusaha tuan pengurusi masjid serta barisan pegawai saf-saf kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, tuan Mendahari, seluruh ahli jawatankuasa masjid, para ustaz-ustazah, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah muslimin, muslimat,
mukminin, mukminat, hadirin, hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan rahmat, kasih sayang dan belah kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, memberi hidayah dan taufik untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita bergantung harap, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasalah kita berdoa, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah diri kita, untuk menghijrahkan diri kita ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir untuk mengimarahkan masjid ini sebagai tetamu Allah yang mana besar manfaatnya dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan menjawab azan, fadilatnya besar. Menunaikan solat sunat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya, pun besar. Solat subuh berjamaah, berzikir, maknanya segala-galanya kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Tempat yang Allah suka ialah masjid ni. Tempat yang Allah suka dan para malaikat suka, majlis ilmu. Semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Juga kita mendapat doa daripada malaikat dan sekaliannya, makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dan di laut, di darat dan di langit, antara langit dan bumi, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sama-samalah mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja amalan yang ikhlas, rohani dan jasmani kita, menyerahkan diri kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain selain daripada Allah. Barulah Allah menerima segala amal kita itu, insya-Allah. Istiqamah beramal, insya-Allah. Yang mana amal-amal yang kita sudah bagi sentiasalah kita beramal. Contohnya selepas subuh, untuk menguatkan akidah kita, untuk benteng diri kita daripada gangguan jin dan syaitan dan segala-galanya, mohon selamat. Itu ulama mengajar kita supaya jangan meninggal zikir 100 kali lepas subuh, insya-Allah. Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir ini juga boleh dibaca ketika mana nak masuk pasar, diberi sejuta kebaikan, sejuta pahala, dihapuskan sejuta kejahatan. Tapi lapasnya beza sikit lah. Masuk pasar, pasar raya, pasar tani, tak kira lah supermarket ke. Nabi ajar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bila baca gitu masuk pasar, kita selamat daripada fitnah pasar. Kerana fitnah pasarnya tak banyaklah. Antaranya memandang aurat, mengumpat, membazir dan sebagainya, insya-Allah. Baca sekali masuk pasar, masuk kaki kiri, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diberi banyak pahala lah, insya-Allah. Itu antara amalan lah. Lepas subuh dibaca laqad ja'akum 7 kali, jangan tinggal. Wa may yattaqillah yasibudina, itu untuk rezeki. Dan juga untuk merawat hati kita, baca alam nasrah 7 kali, letak tangan kanan atas dada kiri, baca alam nasrah 7 kali. Lepas tu diikuti dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 7 kali. Ini untuk merawat rohani kita, hati kita,
dan juga insya-Allah selamat daripada segala penyakit, terutama penyakit hati lah. Nak cantik lagi baca doa Nabi Ayub lah. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Baca 3 kali tiup kat dada kita insya-Allah. Itu penawar lah daripada segala penyakit rohani dan jasmani ya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Surah apa saya lupa lah. Surah Al-Anbiya ayat 83 tak silap saya. Itu doa Nabi Ayub. Doa disembuhkan penyakit insya-Allah. Kata Habib Umar, siapa yang baca macam tu pagi-pagi, kalau cucu kita, anak kita letak kat dekat dada kiri dia, insya-Allah kita, anak kita, cucu kita insya-Allah diberikan terang hati ya, diberi terang hati dan selamat daripada segala penyakit lah dengan izin Allah. Okey. Jalan Nasrah 7 kali, Rabbi syrah li 7 kali, lepas tu wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Bacalah sekali ke 3 kali ke. Lagi banyak lagi bagus. Doa minta dengan Allah SWT selamat, terang hati, selamat daripada segala unsur-unsur yang tak baik insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Masa kita sekejap ya. Lebih kurang setengah jam lepas subuh ya. Ya, sekejap masa lah. Tu pun orang tak boleh duduk. Berkiranya kita dengan Tuhan. Allah bagi rezeki, Allah bagi nyawa banyak daripada dulu sampai sekarang. Tak mati-mati lagi. Tapi kita ni kurang bersyukur dengan Allah. Tak berzikir, tak ingat pada Allah. Majlis ilmu pun kurang, jemaah pun kurang. Okay? Rugilah tuan-tuan. Kalau orang tahu fadilat majlis ilmu ni, kata ulama, nescaya ditukar dengan emas permata. Mahal lagi majlis ilmu daripada emas permata belian. Tapi disebabkan kita kebendaan dunia, maka kita tinggal dunia yang sedikit itu. Kita lupa akhirat. Tak semua lah tuan-tuan. Kalau orang nampak, dia akan tunggulah. Baik, muka surat 10 Muka surat 10 masih lagi penjelasan tentang ilmu tasawuf ni. Belum masuk tajuk ya? Belum masuk tajuk awal lagi. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Nombor 3 ni imam besar kita lah dalam ilmu tasawuf juga, iaitu Imam Ghazali dan juga Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah antara disebut oleh ulama antara golongan-golongan selamat ialah bertauhid dengan tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu yang sampai kepada kita itu ilmu tauhid sifat 20. Kalau tasawuf juga Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dan seakatalah. Ini tasawuf, tarikat dan sebagainya. Kalau fiqh 4 mazhab lah. Terutama kita ikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Inilah golongan-golongan selamat. Tamu-tamu akhir zaman ni, macam-macam ajaran sesat dan sebagainya, kita ikutlah apa yang orang tua dulu ajar, tok-tok guru pondok dulu ajar. Okey. Kalau hak pelik-pelik sekarang ni jangan ikutlah. Walaupun dia bergelar doktor dan sebagainya, insya-Allah jangan dia ikut. Jangan mudah terikut nah. Yang tok guru ajar, tok guru pondok ajar itulah asas yang betulnya. Okey. Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi iaitu 297 Hijrah berkata, at-tasawwuf isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli dani. Okey. Maksudnya masih lagi takrif takrif. Tasawuf ialah menggunakannya maknanya menggunakan beramal dengannya. Mengamalkan dengan ilmu tasawuf semua akhlak yang terpuji, yang meninggalkan semua tingkah laku yang keji. Ini imam besar ni kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Junaid Al-Baghdadi, dia kata tasawuf itu juga dimaknakan, diertikan dengan beramal dengan semua akhlak yang terpuji, tasawuf dan meninggalkan semua tingkah laku yang keji. Jadi bahasa mudahnya buat akhlak yang baik
tinggalkan akhlak yang tak baik. Itu sifat mazmumah, dan masukkan sifat mahmudah. Lawan dia sifat terkeji, lawan sifat terpuji. Akhlak yang buruk lawannya akhlak yang baik. Dalam kitab An-Nusrah An-Nabawiyah Syekh Mustafa Al-Madani, muka surat 22, lihat juga dalam kitab Haqaiq At-Tasawuf muka surat 17. Ini nota kaki dirujuk oleh tuan guru kita lah, Ustaz Mahathir. Baik. Seterusnya dia kata apa? Sebahagian ahli sufi mengatakan, ini masih lagi ta'rif maksud tasawuf. Sebahagian ahli sufi, sebahagiannya, dia kata at-tasawuf kulluhu akhlaqun. Famazada 'alaika bil akhlaqi zada 'alaika bit tasawuf. Tasawuf semuanya akhlak. Sesiapa yang menambahkan akhlakmu, maka dia telah menambahkan tasawuf terhadap diri kamu. Ni maknanya dimaksudkan tasawuf ini akhlak. Akhlak ni kalau bahasa Melayu kita perangai, budi pekerti, akhlak. Siapa yang menambahkan akhlakmu, maka dia telah menambahkan tasawuf dirimu. Baik. Ada kita biasa dengar di kaca TV, kat surau, kat masjid, dia kata, betul lah kata Imam Syafi'i tu, orang yang berakhlak sudah pasti berilmu, tapi orang yang banyak ilmu belum tentu berakhlak. Baik, kita hurai balik. Macam mana kita nak mengakhlakkan diri kita, bagaimana kita nak jadi akhlak yang baik, pastilah dengan ilmu. Jadi orang nak hantar kita macam itulah. Tak kira lah, ada orang nak hantar kita, nampak kita orang tu nampak tak akhlak dia, itulah poin dia. Dia kata sesungguhnya orang yang berakhlak itu pasti berilmu, dan orang berilmu tu belum tentu berakhlak. Betul ke? Betul, tetapi kena hurai lagi ya. Macam mana nak berakhlak kalau tidak berilmu? Bermakna kesimpulannya, ilmu lah segala-galanya. Nak berilmu kena belajar ilmu, nak berakhlak kena belajar ilmu akhlak. Bermakna apa nombor satu? Ilmu lah. Kan? Kena ada ilmu lah. Takkan akhlak tu datang sendiri tanpa belajar ilmu. Kesimpulannya ilmu lah. Akhlak tu tak akan datang sendiri tanpa kita belajar. Apatah lagi ilmu tak akan datang sendiri tanpa belajar. Bermakna ilmu lah mendahului segala-galanya. Ilmu mendahului ilmu-ilmu yang lain. Ilmu mendahului akhlak-akhlak. Jadi ilmu, ada juga ilmu akhlak, ada juga kitab adab dan akhlak. Jarang orang baca kitab tu. Adab dan akhlak ada sebut. Ada kitab adab dan akhlak. Okey. Jadi salah satunya kitab akhlak ni tasawuf kita belajar ni. Qalbus Salim, penawar bagi hati. Okey, contoh. Okey. Yang kelima kata Imam Syekh Abu Hasan As-Sazuli. Abu Hasan As-Sazuli ni kalau orang ikut dia dia punya tariqat Saziliyah. 3 Saziliyah. 65 Hijrah wafat. Dia kata apa? At-tasawuf tadribun nafsi 'alal 'ubudiyah wa radduha li ahkamir rububiyah. Tu. Apa maksud dia tuan-tuan? Tasawuf ialah mengajar jiwa untuk ta'abbudiyah. Mana ta'abbud? Apa ta'abbud? Beribadah. Kita berkhulwah dengan Allah. Kita berdua-dua dengan Allah. Kita seorang, Allah berdua. Allah berdua bukan Allah macam orang. Bukan kita orangnya. Allah bukan orang. Allah khaliq. Mana berkhulwah kita, ta'abbud, beribadat. Beribadah tu. Kita guna beribadah lagi tepatlah. Kita tak guna sembah. Beribadah. Kita sembah tu susah sikit nak faham. Sebab sembah ni digunakan sembah ni oleh orang-orang kafir pun sembah.
Sebab tu kita nak memurnikan dari sudut bahasa pun kita kena sebut ibadah. Sembah tu kita jangan tangan kuno lah. Ibadah tu sebenarnya, ya. Ibadah dengan cara tertentulah, ya. Dan menyerahkannya kepada hukum, menyerahkannya kepada hukum hakam peraturan ketuhanan. Itu juga maksud tasawuf. Tasawuf mengajar jiwa untuk beribadah kepada Allah dan menyerahkannya, diri kita, jiwa dan rohani kita kepada Allah SWT, kepada hukum hakam peraturan Allah SWT. Bermakna tidak lari daripada hukum hakam pentadbiran Allah SWT. Jadi ingat dulu ada zikir. Zikir ni untuk kesempurnaan diri kita, untuk dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Ada satu zikir, saya pun juga ada terima juga ijazah zikir ni, iaitu zikir dari tarikat Saziliyah. Ada Syatiriyah, ada juga beberapa yang seangkatan dengannya, iaitu pagi dan petang zikir, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah 166 kali. Lepas tu yang keduanya ya Allah ataupun Allah 66 kali. Lepas tu yang ketiganya Allahu ataupun Hu 77 kali. Ini zikir tarikat Saziliyah lah. Okey. Boleh baca lah. La ilaha illallah 166 kali. Allah ataupun ya Allah 66 kali. Dan yang ketiganya ialah Allahu ataupun hu dia lah. Hu tu dinisbahkan dia tu Allah. Hu tu 77 kali. Okey. Ini untuk rohani kita lah, Baik. Ini zikir ulama sufi, kita jangan duk layan lah geng-geng sebelah sana tu zikir Allah tak boleh, hu tak boleh. Dia tidak memahami, dia jahil tentang tarekat, dia tidak memahami mendalam ilmu zikir, dia tidak mendalami kitab, mempelajari Nur Muhammad dan sebagainya. Jangan duk layan lah orang kondem tu. Kita jangan duk terikut dengan mereka tu. Mereka tak tahu, mereka kondem sesat dan sebagainya. Biar pergi kat dia lah. Buang masa nak berdebat dengan pokok-pokok tu, golongan-golongan tu, Wahabi lah, Baik. Yang keenam, Imam Ibnu Ujaibah. Imam Ibnu Ujaibah itu 1224 Hijrah tu wafat dia, tarikh wafat dia. Berkata at-tasawuf huwa ilmu yu'rafu bihi kaifiyatus suluk ila hadrati malakil maut, hadrati malakil muluk wa tasfiyatul bawatini minar razail wa tahliyatuha bi anwa'il fadail wa awwaluhu ilm wa wasatuhu amlun wa akhiruhu mauhibah. Maksud dia apa dia, tuan? Ni ada dua di bawah di kitab tu, kitab rujukan tu. Tasawuf ialah ilmu yang diketahui dengannya cara untuk bersuluk. Apa suluk? Suluk, salik. Ada satu kitab nama Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin, perjalanan menuju orang salik. Salik itu makna apa? Salik itu ialah mencapai. Suluk tu satu jalan untuk mencapai kepada Allah. Suluk, suluk maknanya mengasingkan diri kita berkeluar dengan Allah SWT. Kalau ada tarikat yang mana ada tarikat apabila diijazahkan, ditalqinkan, maka ada syarat-syarat tertentu untuk bilik tu untuk bersuluk. Bersuluk tu untuk zikir, untuk sampai kepada Allah SWT. Tapi hati-hatilah kalau tak ada ilmu. Itu yang tengah duk zikir, datang orang berjubah, datang mengaku wali Allah, mengaku wali Allah, mengaku Nabi, mengaku Nabi Khidir, mengaku Syekh Qadir Al-Jailani dan sebagainya, maka kena tipu lah.
Dia kata kamu dah hebat ni, kamu zikir ni, maka dia angkat tengah zikir tu, naik atas tengah zikir, hebat. Kamu tak payah zikir dah lah, kamu ni wali Allah dah. Habis tertipu. Jadi ada apa? Ada jalan dah. Tertipu lah. Maka dia angkat jadi wali Allah, maka boleh terbang di udara, maka dia kata dia lah hebat. Padahal dia kena tipu dengan syaitan. Ada juga tuan-tuan. Hati-hati lah. Ni suluk ni mencapai kepada Allah SWT, menyucikan batin rohani kita daripada semua sifat tercela. Jadi bagaimana nak cuci batin kita sifat tercela ni? Mana salah satu jalannya ialah bersuluk, zikir. Zikir yang diijazah oleh guru mursyid dan sebagainya. Syekh rohani dia panggil, syekh rohani tuan-tuan. Baik. Maknanya nak masuk tarekat apa semuanya bukan mengamalkan satu dua zikir tertentu saja. Dia banyak lagi cara dia. Ada setengah tu mengaku tarekat, boleh amal tahlil khusu, boleh amal selawat azimiyah, istighfar kabir, dah mendakwa dia orang tarekat dah. Tak cukup lagi tuan-tuan, itu asas je. Ada cara dia lagi, banyak lagi cara dia. Takat zikir hak tu je, budak-budak boleh tahlil maksud mengaku tarekat dah. Kan? Banyak lagi. Okay? Ada juga tuan-tuan zikir hak tu ya. Ada zikir tu tahlil maksus, selawat azimiyah aja, tak istighfar kabir je, duk zikir tu ya. Kuliah maghrib tak datang, masjid tak datang jemaah, mengaku tarekat apa macam tu. Tak kena tuan-tuan. Kan? Tak kena. Duk zikir di rumah, semayang tak pergi, mengaji tak pergi. Contoh tuan-tuan. Okey. Bukan salah kata zikir tu, betul zikir tu, tapi hak lain lagi. Okay. Dan menghiasi dirinya dengan sifat yang pelbagai sifat terpuji. Maknanya rohani kita kena rawat, dalaman batin yang jasmani pun kita kena perbaiki. Itu manakan tasawuf. Maknanya cantik pada zahir dan batin. Itu maksud dia. Ilmu tasawuf awalnya ilmu, tengahnya amal. Nampak tu? Dia kata ni, tasawuf awalnya ilmu, tengahnya amal, dan akhirnya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut dululah, macam mana nak mencium dia kita, 3 tingkat tu. Takhalli buang sifat yang terkeji, masuk sifat yang terpuji, tahalli. Maka yang ketiganya tajalli. Tajalli itu pemberian anugerah daripada Allah. Allah memasukkan, Allah mentajliyahkan ke dalam diri kita bahawa kita rasa kebesaran Allah, keagungan Allah di dalam diri. Itu kerja Allah SWT. Setelah kita melalui 2 proses, iaitu menyucikan diri kita daripada sifat terkeji, takhalli, masuk diri kita, masuk dengan ilmu lah, zikir dan sebagainya, tahalli, sifat yang terpuji, mahmudah. Maka yang ketiga tu tak payah carilah, Allah akan bagilah, tajalli. Akan jadi sendiri, rasa takut, rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada mencapai maqam ihsan. Ihsan tu maknanya orang yang mencikan diri sampai dia beribadat, solat, sampai maqam ihsannya, berzikirnya, mana sampai kepada Tuhan. Jadi kalau kita semayang, kita baca Quran, kita zikir, tak sampai kita dengan Tuhan, maknanya ada lagi lah samtirong tu. Ada lagi perkara-perkara yang menyekat di kita, mungkin dosa kita, mungkin taubat kita lagi tak terampun dan sebagainya. Banyakkan zikir. Tak tembus. Kan? Dia zikir ni, kata ulama, dia macam kita asuh pisau, asuh pedang, asuh nak panah. Kita tembak panah tu tak tembus lagi. Tak tajam lagi, asuh lagi. Tarik, tak tembus lagi, asuh lagi. Sampailah target kita tembus. Sampai target tu tembus, baru sampai dia punya kemuncak tu. Faham tak? Bahasa tasawuf macam itulah. Sampai tembus, kena target tu, tak tembus, tak okey lagi. Kena target dan tembus tu, baru sampai, baru capai, baru sampai hakikat insan. Macam itulah kita tuan-tuan, zikir tu. Okay? Banyak ni disebut oleh ulama ni. Yang ketujuhnya Syekh Abdul Qadir
Muka surat 11, muka surat 12. Syekh Abdul Qadir bin Isa, 14, 12, wafat dia 1991 Masihi, membuat kesimpulan berikut. Dia kata fa'imadu tasawuf tasfiyatul qalbi min awdaril maddah wa qiwamuhu sillatul insan bil khaliqil azim fasufi man safa qalbuhu lillah wa safat muamalatuhu lillah fasafat lahu minalillah ta'ala karamatuhu. Ini maksud dia. Maka tonggak ni apa? Tapak lah. Tonggak kepada tasawuf ialah menyucikan hati daripada kotoran sesuatu perkara. Hati kotoran hati mana? Ujub, riya, sum'ah, takabur itulah. Lintasan-lintasan hati yang kotor di dalam diri itu, maknanya itulah maksudnya. Asasnya ialah hubungan insan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala yang menjadikannya yang maha agung. Jadi kita ibadat hadir dalam diri Allah Subhanahu taala. Jangan kita beribadat tak ada Allah dalam diri. Kacau tu. Maka orang sufi ialah orang yang murni hati, bersih hati, dan muamalahnya untuk amal Allah Subhanahu taala. Saya kata tadi, yang mana kita semata-mata kerana Allah, ibadah kita tu semata-mata kerana Allah, maka Allah akan buka makrifah sampai kepada Allah. Tapi kalau kita beribadat selain pada Allah, tak sampai kepada Allah. Jangan salahkan Allah, salah kita lah. Sebab kita ni yang nawaitu kita tak betul. Sehingga berhaklah dia menerima kurniaan daripada Allah Subhanahu taala. Bermakna bus hati tu. Ni suci hati daripada sifat-sifat yang tercela, riya, sum'ah, takabur, lintasan-lintasan perasaan-perasaan di dalam hati itu datang tu yang tak baik tu. Tu kena buang lah. Buruk sangka, mengumpat dalam hati itu, semua itu dosa. Semua itu akan menggelapkan hati. Semua itu akan terhijab hati kita dengan Allah. Bukan senang tuan-tuan. Walaupun zikir dan sebagainya, kalau tak sampai tadi, tak payah tu. Tapi proses dia macam itulah. Ibadat, zikir dan sebagainya akan tembus. Akan sampai satu ketika tebal. Hati kita menebal rindu kita, kasih kita kepada Allah Subhanahu taala. Maka Allah akan kurniakan. Sebab tu kita tengok ilmu laduni, ilmu orang-orang kasyaf. Kasyaf ni dia nampak perkara-perkara yang gaib tu kasyaf. Mana diberi oleh Allah Subhanahu taala. Pasal apa? Allah kasyafkan dia. Sebab hati dia bersih. Kan? Dia tahu perkara-perkara yang sembunyi tu. Dia mencapai maqam musyahadah. Okay? Yang ke-8 Imam Malik. Imam Malik 179 Hijrah berkata, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Ini biasa kita dengar istilah ni. Kalau orang mengaji tasawuf biasa dengar ni, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad nafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ni berkait dengan zindik. Baik, dia kata apa? Siapa yang belajar ilmu fiqh, belajar ilmu fiqh, kita fiqh Syafi'i lah. Siapa yang belajar ilmu fiqh tetapi tidak belajar ilmu tasawuf, belajar fiqh aja. Fiqh apa? Ni bab solat, bab wuduk, bab semayang, bab ni lah fiqh. Tetapi tidak belajar ilmu tasawuf, hati, maka ia adalah fasik. Fasik kan? Dia belajar fiqh aja. Fardu ain fiqh dia ambil fiqh aja. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, itu fiqh. Tapi tak belajar ilmu tasawuf. Penama bagi hati, tak belajar ilmu macam ni, menceritakan bab hati, tak belajar. Maka kata Imam Malik, dia adalah fasik.
Fasik apa makna fasik? Fasik ni Allah orang yang berada dalam keadaan kekal melakukan dosa. Fasik. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Siapa yang belajar ilmu tasawuf tetapi tidak belajar ilmu fiqh. Ni pula terbalik. Belajar ilmu tasawuf je. Tasawuf je, fiqh tak peduli. Itu semayang tak betul tu. Sebab saya kata dulu, bila kita semayang ni ada 3, tauhid, tasawuf, fiqh. 3 tu ada dalam ibadat kita tu. Jangan pisah 3 ni. Dia panggil ilmu 3 serangkai tu. Dalam semayang kita ada tauhid, dalam semayang kita ada tasawuf, dalam semayang kita ada fiqh. Baru betul semayang. Baru dia kata ibadah. Ni belajar ilmu tasawuf tapi fiqh tak belajar. Maka ia adalah zindik. Zindik ni dia nanti saya akan jelaslah. Dia ada dia punya tahap-tahap tu. Zindik ni orang yang, maksudnya kalau saya nak bagi makna dia, zindik ni orang yang dalam beribadat kepada Allah, dalam melakukan dosa, dimurka Allah SWT. Itu zindik, orang yang berdosa dengan Allah. Dan siapa yang mengumpulkan kedua-duanya, maknanya belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fiqh, hak tauhid tu asas lah, maka kedua-duanya, maka ia adalah suatu yang tahqiq. Tahqiq tu maknanya jelas, clear lah, mana tidak ada lagi lah tahqiq, tahakkuk, mana berada dalam keadaan yang benar-benar, betul-betul, benar-benar, jalan yang betul, tak salah, tahqiq, tu, itu maknanya kata Imam Malik. Ni banyak dalam kitab-kitab, dalam kitab hikam ada bab ni, dalam kitab hikam ada sebut ni, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Ada dalam kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada dia ambil ni kata-kata daripada Imam Malik ni. Okey, pukul 7.10 dah. Okey, jadi syuruk dah, Isyraq pukul 7:09 minit. Sikit lagi kita biar masuk Isyraq betul-betul, baru kita sembahyang sunat Isyraq lebih 2-3 minit. Baik, apa Nabi sebut, siapa yang lepas subuh duduk berzikir, majlis ilmu, sebelum balik menunaikan solat 2 rakaat, itu masuk solat Isyraq lah, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang 3 kali tu. Kita cubalah ikut. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, tak apalah, hari cuti satu Ahad pun okey lah. Kalau satu Ahad pun tak ada lah. Hanyut lah. Ada setengah orang di istiqamah setiap pagi. Setiap pagi. Apa lepas subuh balik zikir kat rumah boleh. Sampai subuh, sampai naik matahari tu semayang sunat Isyraq 2 rakaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ni imam kita lah, 204 Hijrah wafat, menyebut tentang kepentingan tasawuf. Kita pergi habis sini faqihan wa sufiyan fakul laisa wahidan fa inni wa haqqu lillah iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yazuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa zul jahli yasluh. Ni jadi kata apa ni, kena faham elok-elok diri kita, imam kita zakat ni, menjadi seorang yang faqih. Faqih ni faham agama lah, dan seorang sufi, ilmu sufi, penyucian jiwa hati, tasawuf. Maka janganlah menjadi salah satu sahaja. Jangan jadi orang faqih saja. Faqih saja, tasawuf tak ada. Tasawuf saja, fiqh tak ada. Tak ada. Dia dua-dua. Mesti ada tasawuf, mesti ada fiqh. Sesungguhnya demi Allah, sumpah demi Allah SWT, aku benar-benar ingin menasihatimu, maka orang yang boleh menimbang hukum hakam, timbang hukum hakam dengan ilmu fiqh, hatinya tidak merasakan kelazatan takwa. Jadi sebab apa tak ada tasawuf? Sebab itulah kalau kita nak semayang betul pada fiqhnya, semayang betul tapi tak khusyuk, hatinya lalai. Sebab apa? Tasawuf tak ada. Tak jadi. Mana dua kena ada. Dan orang ini hanya menjalani tasawuf saja. Adalah orang yang jahil. Bagaimana orang jahil boleh menjadi baik? Bermakna
Dua-dua kena ada lah. Dalam ibadat kita ni, elemen ni tasawuf dia berkait rapat dengan fiqh dan tidak tertinggal, tidak tercerai, tidak terpisah dengan akidah. Memanglah dalam keadaan kita beribadat tu semua kita mentauhidkan Allah SWT, tapi nak cantik lagi tasawuf dan fiqh. Jadi sembahyang kita ada 3 elemen ni. Kita takbir Allahu Akbar, lahir kebesaran Allah dalam hati. Allah itu tapak tauhid kita. Kita sedang beribadah, kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan masa yang sama hati kita tidak lalai daripada mengingati Allah. Contoh bab sembahyang. Kata baca kita hadiskan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu yaraka. Kamu beribadat terutama kamu nampak Allah. Kalau tak boleh demikian, yakinlah dengan hati kita bahawa Allah melihat kamu. Ini ihsan. Sampailah kita habis sembahyang ibadat sembahyang tadi. Dalam masa yang sama dah ada tauhid, ada tasawuf cantik, maka fiqh tadi, bacaan betul, sembahyang kita rokoknya betul, takbirnya betul, tu fiqh. Maka 3 cantik lah. Itulah barulah dia katakan, barulah kita menjadi orang yang baik di sisi Allah SWT. Barulah sembahyang kita tu baik, barulah sembahyang kita diterima di sisi Allah SWT. Kerana 3 elemen ada dalam ibadat solat kita. Samalah puasa, zakat, haji dan sebagainya. Yang ni dikatakan ihsan. Baik, insya-Allah. Kita berhenti takat tu. Kita akan sambung lagi. Ada sikit lagi tuan-tuan, perhabislah ni. Imam Ahmad bin Hanbal. Ni 10. Imam Ahmad bin Hanbal berwasiat kepada anaknya Abdullah, ya waladi. Dia kata, wahai anakku, Walid. Dia ni pesan Imam Ahmad. Alaika bimujalasati haula'il qaum fa innahum zadu alaina bikasratil ilm wal muraqabah wal khasyah wal zuhdi wa uluwil himmah. Ni pesan Imam Hanbal ni. Mana dia jarak dengan Imam Syafi'i berapa? Imam Syafi'i 204, Imam Hanbal 241. Berapa tahun? Tolak lah 241 tolak 204. Dia punya selang tu. Mana muda Imam Hanbal lah. Dia kata apa? Wahai anakku, hendaklah kamu duduk bersama kaum ini ahli sufi tasawuf. Kerana mereka telah melebihi kita dengan banyaknya ilmu. Banyaknya ilmu, muraqabahnya, dekat dengan Allah, khasyahnya, takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang tinggi. Ini orang tasawuf, maknanya akhlaknya cantik, sentiasa ingat pada Allah, dia tidak melakukan perkara-perkara dosa. Hatta orang yang tasawuf ni dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan sebagainya. Sufi, ahli sufi ni. Makna dia tinggal segala apa yang bentuk kemurkaan Allah tu dia tinggal. Dia sentiasa mengajak kepada Allah. Ini golongan sufi. Maka Imam Ahmad kata duduk dengan orang ni. Jadi kita kena adalah. Kurang-kurang adalah dalam kehidupan kita ada seorang dua menjadi rujukan kita berkawan dengan tu, ataupun kita hadir dalam majlis zikir dan sebagainya. Negeri Sembilan ni banyak zikir-zikir yang kita hadir, zikir-zikir. Negeri Sembilan ni terkenal dengan tasawuf tarekat. Alhamdulillah, ini antara satu menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Zikir kan. Itu habis itu insya-Allah. Jadi kita akan sambung akan datang persaksian tentang kebenaran tasawuf oleh ummah. Kita akan sambung akan datang. Moga-moga ada sedikit pengetahuan kita pada pagi ini, sedikit fahaman. Dan walau bagaimanapun banyak lagi segi kekurangan pada saya lah, kesilapan daripada saya menyampaikan tu adalah kelemahan diri saya lah. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Yang baik tu semua daripada Allah, yang lemah kita lah daripada saya. Baik, kita tangguh majlis kita. Moga-moga Allah memberkatinya insya-Allah dan selamat beramal lah. Saya bagi tahu tadi insya-Allah ada barakahnya insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bima huwa ahluh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati, fi kulli lamhati wa nafasin mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa adadan li'am wa zinata 'arshi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.